말씀 잠깐 보시겠습니다. 8절 창세기 4장 8절 아파트 마kan boti pe 아파트 makan boti si boti si 커티 pe 아파트 makan boti si 커티 pe 가인이 그 아우 아벨에게 구하니라. 그 후 그들이 들에 있을 때에 가인이 그 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 하나님께서 이제 아담과 하와를 창조하셨고 역사가 진행되면서 두 번째 사건이 첫 번째 사건은 선악과를 따먹은 사건이고 두 번째 사건은 이게 가인이 아벨을 쳐 죽인 사건입니다. ก็พูดถึงที่ในสวนเอเดนนั้นมีเกิดขึ้นที่แรกนี่คืออาดัมกับเอวานี่กินผลไม้นะครับแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นกาอินถูกขาเสียน้องชาย 사탄은 역사적으로 에덴 동산부터 지금까지 또 앞으로 계시록의 마지막 끝날 때까지 사탄은 그 방해 공작을 그치지 않을 것입니다. แม้มันสถานในช่วงตั้งแต่พระธรรมการถึงมีวันตลอดที่ทำไล่ให้งานของพระเจ้านะครับ 사람과 사탄이 마귀와 그 다른 것이 여러 가지인데 그 다른 것 중에 중요한 것이 하나가 사탄에게는 회개가 없다는 것입니다. คือพูดถึงที่มนุษย์กับมันสถานนี้แตกต่างกันหนึ่งเรื่องนะครับหนึ่งเรื่องคือว่ามันสถานไม่มีการกลับใจไม่เสียนะครับ 주님께서 그 마귀에 대해서 마태복음 25장에 마귀와 그의 사자들을 위하여 예비된 영영한 부지라고 지옥을 말씀하셨죠. ก็พูดถึงเป็นดวงไฟนรกนั้นเพื่อให้เป็นวิญญาณชั่วและมันสถานนะครับ 그리고 그 마태복음 25장과 요한계시록까지 시간은 2000년이 넘는 세월인데 결코 사탄은 회개하지 않았습니다. ก็ตั้งแต่มาที่บทที่20 24 25นะครับจนถึงจะวิวรณ์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ 2,000 ปีนะครับแต่เขาไม่มีการกลับใจนะครับ 그들은 회개는커녕 잠깐의 반성도 없었습니다. เขาก็ไม่เคยถดถอยนิดหน่อยก็ไม่มีนะครับ 그리고 요한계시록에서 이후로는 사탄이 영원한 멸망의 지옥에 들어가는 것을 봅니다. แล้วมันสถานเข้าไปในวงไฟนรกชั่วนิรันดร์นะครับ 마귀와 명왕랑의 지옥에 들어감으로 상황이 종료됩니다. ก็พูดถึงที่วิญญาณชั่วและมันสถานเข้าไปในวงไฟนรกนะครับก็เรื่องที่จบไปแล้ว 이 천년 왕국 때 마귀가 잠깐 무적행에 들어갔을 때 평화가 온 것처럼 ก็แม้มันสถานเข้าไปในวงไฟนรกนั้นที่ในโลกนี้มีสงบนะครับ 이 세상에 여하튼 모든 환난과 권고와 그 인간의 괴로움은 마귀로부터 온 것이죠. ก็พูดถึงความเศร้าและความลำบากต่างๆนี่เป็นทุกอย่างที่มาจากมันสถาน 마귀가 이제 기독교계를 완전히 흔들어 놨어요. ก็มันสถานจะให้อุ่นไหวสังคมของคริสเตียนนะครับ 이제 오늘 또 어저께 3시간 말씀을 전했습니다. ก็เมื่อวานเราจะประกาศให้กับ3ช่วงมองนะ 저는 이제 웃고 뭐 이야기하고 편안하게 얼굴 표정하고 왔지만은 그러나 마귀가 어떻게 역사할 것인가에 대한 주목하고 주시하는 가운데 있었습니다. เราจะมุมมองที่ไม่ได้ภายนอกแม้ว่าเป็นภายนอกแต่เราอินต่างๆนะครับแต่ว่ามันสถานทำไล่ให้กับคนที่ฟังนี่เป็นเรื่องสนใจของข้าพเจ้า 이 집회가 몇 달 전에 계획이 될 때부터 똑같은 생각을 하고 왔습니다. ก็ก่อนถึงที่เราแผนการจะประกาศที่นี่คิดมาตลอด 다행히 어제 이제 연착륙을 해서 어제 복음을 다 전하고 또 이제 한 달 전에 죽었으면 지옥 갈 뻔했다고 하는 다 확인을 못했기 때문에 그 중에 많이 그랬을 것이에요, 그 사람은. 그러나 예. มีบางคนนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ยังไม่เข้าใจเข้าประสบผลของเพื่อนก่อนท
ผ้าเตือนก่อนที่เขาตายนี่เป็นตกไปนรก 어찌됐든 어제 복음이 3시간 막힘없이 또 이렇게 방해 없이 전해졌다는 데서 하나님께 감사하고 있습니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีอะไรต่อต้านเนี่ยเรื่องนี้เลยต่อเข้าประสบได้ 우리는 즐거웠지만 사탄은 괴로웠을 것입니다. ก็เราจะชื่นชมยินดีนะครับแต่ว่ามันสถานก็กวนมากนะ 오늘 지금 또 5시간이 주어졌습니다. ก็วันนี้จะมีเวลา5 ชั่วโมงนะครับ 저번주가 힘든 것은 이것을 저 사람들은 전도 훈련으로 우리를 초청했고 우리는 전도 훈련을 통한 스타일로 전도하는 복음을 전하는 쪽으로 우리는 생각하고 있습니다. เขาจะจึงเป็นเหมือนสัมมนาของกรรมการประกาศนะครับ แต่เราจะโดยทางเรื่องนี้จะประกาศให้แก่เขา 그러니까 노골적으로 복음을 그냥 전하는 전도 집회와는 좀 성격이 다릅니다. ก็เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะให้เรื่องประชุมพิเศษเข้าประสบกับแตกต่างกันนิดนึงนะครับ 네, 그래서 저는 풍싸움 집회를 또 기다리고 있습니다. ก็ข้าพเจ้าเรารอเป็นอยู่ที่ทุ่งสว่างนะ 네, 거기는 이제 그냥 복음을 전할 테니까. ก็อยู่ที่นั้นก็เป็นให้ประกาศโดยตรง 여러분이 기도하셔야 할 것은 오후에 제가 지금 오늘 하루 5시간을 이제 활용해야 되는데 이건 어제 그 대표 목사가 이건 계속 진행하라고 일단은 이야기가 있었어요. ก็ที่ผู้นำที่นี่ว่าจะทำต่อเนื่องนะครับ 중단시킬 수 있는 가능성까지도 좀 봤어요. ก็ข้าพเจ้าเคยคิดว่าอาจจะเขาห้ามประกาศ ก็อาจจะมี 쫓겨날 수도 있다는 생각까지도 하고 왔습니다. เขาจะอาจจะตัวไล่ออกเราก็อาจจะคิด 그럼에도 불구하고 내가 우리 일행이라든지 한국에서 그런 얘기를 입에 오르지 않은 것은 뭐 사탄 마귀 앞에서 미리 그럴 필요도 없고 ก็แม้ว่าข้าพเจ้าคิดเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยบอกแจ้งให้กับพี่น้องที่มาร่วมนะครับ 우리가 생각하는 것보다 마귀는 엄청나게 강합니다. ก็สิ่งที่มีอำนาจของมันสถานอาจจะนอกเหนือกับความคิดของเราและความสามารถของเรานะครับ 이제 오늘 어제 그 목사 대표 목사가 그 어떤 질문할 것들이 좀 있다는 이해 안 되는 부분들이 있다는 얘기를 했대요. ก็เมื่อวานนี้คือเขาว่าเขาไม่เข้าใจเต็มนะครับ 네, 그래서 이제 오전에는 계속 말씀 전하고 점심시간 즈음에서 아마 우리 형제님이 이렇게 약간 어제 그 모자매한테 이제 밥 먹으면서 이야기를 했었죠. 그렇기 때문에 그게 뭔 얘기냐고 물어보면은 본질적인 문제가 될지 아니면 약간의 그저 듣는 가운데 오해 부분 그런 것이 될지 지금 현재 모르는 상태입니다. เราไม่ทราบว่าความคิดของเขาอย่างไรนะครับหรือว่าเรื่องความเชื่อแท้หรือนอกนี่ยังไม่แน่ใจนะครับเลยผมกินข้าวเที่ยงแล้วก็คุยส่วนตัวกับเขานิดนึงนะครับ 본질적인 문제를 할지라도 이 사람들의 태국 사람들의 성향이 그냥 이렇게 일단은 해드리고 보낸다 이런 생각을 할 수도 있다고. ก็อาจจะคือเป็นมีบ้านะที่เรื่องความเชื่อนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเกรงใจแล้วก็จะอนุญาตก่อนแล้วก็ค่อยๆไปนะครับ 이제 여러분들이 기도 제목을 드리는 것은 오늘 제가 지혜롭게 말씀을 다 이렇게 저는 이제 전도훈련이라고 하면서 실제는 복음을 내가 한 데까지 다 전하려고 생각하고 ก็เขาจะตั้งใจที่จะอันนี้เป็นสมณะประกาศนะครับแต่ว่าอยากให้ประกาศโดยตรงกับเขานะครับ 예 그렇기 때문에 첫째로는 그 문제에 있어서 말씀을 위해서 기도해 주시면 좋겠어요. ก็ที่ท่านเพื่อข้าพเจ้าด้วยนะครับ 그리고 이제 두 번째는 우리가 이번에 잘 마무리를 지어서 이제 다음에 또 와서 복음을 전할 수 있는 그런 기회가 되어지면 좋겠다는 생각을 합니다. จะให้ที่การประกาศที่ครั้งนี้นี่จะให้สำเร็จแล้วนะครับจะโอกาสหน้าจะเขาเชิญมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นความหวังของข้าพเจ้า 본질의 문제가 아니라 이따 의문이 본질의 문제가 아니라면 그 가능성이 있다고 봐요. คือว่าถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเทนั้นนอกเหนือนั้นก็อาจจะเขาเชิญมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ 어제 싸이에게 제가 물었을 때 끝나고 2시간 끝나고 물었을 때에 싸이에게 어떠냐 그랬더니 자주 많이 만났으면 좋겠다라고 이야기를 했어요. 내가 여기 와서 자주 만나서 이렇게 했으면 좋겠다 그런 뜻이었어요. คื
คือพูดถึงที่เมื่อวานจะ2 ชั่วโมงไปแล้วเขาก็จะถามกับน้องสายนะครับและน้องสายตอบว่าต้องอาจารย์มาบ่อยๆก็ดีกว่านี่นะครับ 이 본질 문제만 아니라고 한다면 아마 그런 싸이의 소원이 여기서 이루어지리라고 봐요. ถ้าไม่ได้เรื่องความเชื่อของเขากับเราอันแตกต่างกันนอกนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็เราอาจจะมาได้ 예, 기도해 주시면 ขอ 감사합니다. ที่จะเพื่อนะครับ 예, 이 두 가지 기도 제목을 드리고 아침 말씀을 드리겠습니다. ก็ที่ท่านมีสองอย่างนะครับแล้วก็ตอนเช้านี้แค่นี้นะครับ 가인이 아벨을 쳐주겠지만 그러나 하나님은 셋이라고 하는 건 생명이라는 뜻이잖아요. 생명을 일으켜서 자기 일을 하셨습니다. ก็พระเจ้าจะทำงานของพระองค์นะครับก็ให้สำเร็จนะครับแม้ว่ากายจะถูกหาเสียนอนแต่มีลูกก็เกิดขึ้นที่เศษคือความหมายว่าชีวิตนะครับ 사탄이 방해를 하지만 하나님 자기 일을 하실 것입니다. แม้ว่ามันสถานทำร้ายให้เรานะครับแต่ว่างานของพระเจ้านี่ต่อเนื่องได้นะครับ 이상입니다. ใช่ไหมครับก็광고 좀 드리겠습니다. 지금 우리가 여기를 처음 온 거라서 그 사실 여기가 어떻게 가야 되는지 이 사람들이 무슨 생각을 하고 있는지 다 알지 못합니다. 통사왕하고는 많이 다른 과정이거든요. 그래서 우리가 조심스럽게 접근할 필요가 있거든요. 그래서 그냥 전체적으로 한 방향으로 가는 것이 우선은 필요할 것 같습니다. 그래서 혹 여기 사람들이나 이렇게 개인적으로 이렇게 만나는 어떤 이런 사항들이 있다 할지라도 지금은 이 집회에 그 마음을 모아주시면 좋을 것 같아요. 우리가 또 때로 어떤 사람들을 푸시해서 여기에 이제 반감이 생겨버리면은 태국 사람들은 반감이 생기면 다시는 안 만나려고 합니다. 저희가 그들이 안 만나는 게 두려워서가 아니라 계속해서 복음을 이렇게 전하고 이곳을 통해서 하나님의 역사가 일어나기 위해서 우리가 기도하고 있기 때문에 각자 개인이 어떤 생각이 있더라도 사람들을 개인적으로 만나거나 그 일꾼들을 이렇게 만났을 때 개인적인 의견을 표해 주시는 것은 조금 절제해 주셨으면 합니다. 왜냐하면 이 혼선이 여러 갈 때라면 우리가 수습하기가 어려워요. 왜냐하면 통사원 같은 경우는 이제 따목사님은 분명한 이 깨달음이 있거든요. 그래서 저분이 흔들리지 않는 한 거기에는 문제가 없습니다. 근데 여기는 우리가 그런 기반을 아직 확보하지 못했어요. 확보하지 못했기 때문에 우리가 베이스 캠프가 마련될 때까지, 전진 기지가 마련될 때까지는 최선을 다해서 그 한 모양으로 가야 될 필요성이 있습니다. 뭐 이외에도 마찬가지긴 합니다만, 그래서 혹 이렇게 그 이분들하고 여러 뭐 메신저나 아니면 또 뭐 영어를 통해서 어떤 걸 할 때 집회의 외적인 부분에 대한 얘기는 이 사람들을 막 대시한다거나 그런 거 여기 사람들이 정말 싫어하는 게 절대 하지 말아야지. 이 사람들을 이렇게 하지 못하게 하는 이 사람들 막 끌어당기는 거예요. 이 사람들이 이거 굉장히 싫어합니다. 그리고 그걸 시작하면 다시는 안 보는 이런 스타일이 이쪽 사람들의 특성이에요. 그리고 이분들은 소수민족이라 굉장히 배타적입니다. 이 남의 나라에 와서 이 뿌리를 두고 산다는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 배타적이기 때문에 그런 부분들은 이렇게 마음을 다해서 이들이 마음을 열 수 있도록 하는데 마음을 모아주시면 감사하겠습니다. 그래서 뭐 특별한 일은 없겠지만 개인적으로 기여자들도 뭐 예수님 이렇게 묻었냐 이 사람들은 묻는 거를 별로 좋아하는 민족들이 아니에요. 그래서 그냥 놔두고 보면서 알아가는 이게 가장 중요한 이 사람들의 민족성이거든요. 그래서 그런 걸 좀 염두에 두시고 이렇게 좀 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 혹시 그런 게 있더라면 이렇게 전달이 잘못될 수도 있고 이분들이 뭐 아주 영어를 잘하는 사람들은 제가 알기로는 없어요. 그렇기 때문에 또 아니면 한국어를 잘하는 사람은 없어요. 그래서 가급적이면 이 한 통로를 통해서 우리가 한 목소리를 내는 게 중요할 것 같습니다. 그래서 좀 부탁을 드리겠습니다. 듣는 바에 의하면 깐에는 또 한국어를 조금 이렇게 약간 이렇게 하는 그런 사람도 있다는 말도 들리거든요. 이거 조심해야 돼. 영어뿐만 아니라 영어권은 조심해야 돼. 우리도 영어권은 딱 드러나 있지만 한국은 다 하니까 혹시나 누가 나 한국에 뭐 좀 옛날에 배웠다 뭐 이런 사람이 나타나면 좋아가지고 이제 이렇게 할 수 있으니까 그건 좀 조심하는 게 좋을 것 같아요.
그러니까 이 어떤 우리가 베이스 캠프를 확보할 때까지는 그러니까 히말라야를 등반하기 위해서 제일 먼저 하는 게 베이스 캠프거든요. 베이스 캠프는 사실 히말라야는 미리 준비해 있어요. 근데 거기서부터 이제 그 다음 마지막을 가기 위한 그 전 과정이거든요. 그래서 오랫동안 기도해왔고 여러 가지 했기 때문에 우리가 이곳에 오신 분들은 다 그걸 위해서 기도하실 거라고 저는 믿습니다. 다만 그런 진행 과정에서 그런 혼선이 오면 좀 어려울 수 있기 때문에 좀 부탁을 드리는 거예요. 어떤 것은 강제하거나 이런 말씀을 드리는 게 아닌데 여기 상황을 잘 모르시니까 그렇게 하실 수 있겠다는 염려도 있고 뭐 이런 차원에서 말씀드렸습니다. 자, 그러면 이제 기도하고 이제 기도하고 7시 반이 되면은 나갈 건데 여기서 그냥 이 식사로 그냥 대체하고 말 건지 아니면